एक पासे SGPC कहती है भी साडे कोल फंड्स की कमी है, कोविड करके साडा नुकसान होया, ते दूजे पासे इहो ਜਿਹੇ घपलिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ जा रहा। वो सारा गढ़ी सराह बनाई गई है, ਉਹਦੀ जो फर्नीचर की खरीद की गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा घपला है। करोड़ों रुपए का ਜਿਹੜਾ घपले ने वो सामने आउणगे ते ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्हां दी जेब दे विचों SGPC का प्रधान निकलता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये भागीदार ने सारे जो कुछ हो रहे सरपरस्ती थले बादल दल की सरपरस्ती थले जो इन्होंने SGPC का बेड़ा गर्क करके रखता। रणजीत सिंह जी तलवंडी साडे सीनियर आगू ने पार्टी के एक्स MLA ने, सरदार रणजीत सिंह जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी जी के पुत्र ने, इधरले पासे साडे SGPC के एग्जैक्टिव के मैंबर ने सरदार मिट्ठू सिंह जी काने के, नाल ही एग्जैक्टिव कमेटी के SGPC के ये भी मैंबर ने, दूजे मैंबर सरदार अमरीश सिंह जी शाहपुर ते सरदार हरपाल सिंह मंझपुर साबका SGPC मैंबर ने है। असी शॉर्ट नोटिस से सदी है क्योंकि मैनू दस्या साडे एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर साहबाना ने कि SGPC दे विच जिस तरह का प्रबंध जो कुछ गड़बड़ा चल रही ने, एक पासे तो पूरा देश पहला कोविड के नाल लड़ता रहा, फिर हुण किसान संघर्ष च सारा पंजाब रुझिया होया है, ते दूजे पासे जिहड़ा है एडे बड़े बड़े घपले SGPC दे विच हो रहे हैं। ते अज असीं वो सारे जिहड़े घपले ने जो बड़े बड़े असीं तुहाडे सामने नशर करन जा रहे हैं, ये सारा विद प्रूफ असीं तुहानूं जिहड़ा देण जा रहे हैं। ते एक पासे SGPC कहती है भी साडे कोल फंड्स की कमी है, कोविड करके साडा नुकसान होया, ते दूजे पासे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਰੋਡ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਸਰਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा घपला है। ਤੇ दूसरा ਅਸੀਂ सिर्फ ਇੱਕੋ ही गुरु घर बाबा गांधा सिंह जो बरनाला ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ SGPC 'ਚ ਤਾਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, क्योंकि जब आपकी मनमर्जी नालों SGPC ਨੂੰ चला रहे हैं तो फिर उन्होंने जिम्मेवारी बनती है इसका जवाब देन, जो सारिया गल्लां सामने आ रही ने ते लोग जवाब मंगते हैं। तो दुख की गल यह है भी पंजाब की सरकार भी नाल रली हुई है उन्होंने। मैं क्लीयरली कहना भी इस कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ये भागीदार ने सारे जो कुछ हो रहे। क्यों? क्योंकि SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ कराउण दे विच अज सब तो वड्डी रिचड़ पंजाब सरकार है। केंद्र सरकार ने जो इलैक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता, पर इन्होंने अज तक ना उन्होंने दफ्तर दिता है, ना ही उन्होंने स्टाफ दिता है। 4 महीने तो 5 महीने हो गए, तो क्योंकि ये भी चाहते हैं, आप सबनों पता है, बच्चे बच्चा जानते भी किवें बादल परिवार से कैप्टन अमरिंदर सिंह रले हुए हैं, तो वो गल्लां सारियां सामने आ रही हैं। तो ना ही कोई घोख सरकार कर रही है कि जो कुछ बेनियमियां हो रही ने
ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ SGPC ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਘਟਾਲੇ, ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਜੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਰਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹ ਸਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ 239 ਕਮਰੇ, 239 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੈੱਡ, ਕੁਰਸੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 12/12/2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 39 ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਮਾਨ ਚਾਈਨਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਰਨੀਕਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 239 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ 239 ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 5 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੈਕਟੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ CA ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, 1 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ CA ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਪਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਮਰੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਖਰੀਦ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰ?
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਵਰਨੀਕਾ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈ ਵਰਨੀਕਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 443 ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੇਮ ਰੇਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ 2027 ਨਵੰਬਰ 2020 ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਸਲਾ 5 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਪਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ 40-42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਰਘੂਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਸਤਖਤ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 85 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਐਕਟ 85 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ 78 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ 85 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 87 ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 401 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 87 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 18, 19, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਫਲਾਈਂਗ ਪਈ ਇੱਥੇ। 18, 19, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਫਲਾਈਂਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਫਲਾਈਂਗ ਨੇ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨੇਗੇ। 2,39,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ 13 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਣਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 22,800। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ 8-8, 7-7 ਦੇ 22,800 ਦੇ 2-4 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਹ 2-4 ਦੀ ਬਾਥੂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ 32 ਲੱਖ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਰੀਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਫਲਾਈਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਲਓ, ਇਹ ਹਜੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਬਿੱਲ ਨੇਗੇ, 57 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 32 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਨੇਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 2017 18 18 16 17 17 18 18 19 2016 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7000 ਲੀਟਰ ਬਚਿਆ। 2018 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15000 ਮੱਚ ਗਿਆ ਲੀਟਰ। 2018 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 9000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 9000 ਲੀਟਰ ਤੇ 7000 ਲੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ 15000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਕਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ 1 ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ 13 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਖੜੀ 13 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੀਟੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ
ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ 10, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3500 ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4,80,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਬਲੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ 2-2 3 ਫਲੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਬਲੈਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਬਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ 7000 ਤੋਂ 15000 ਦਾ ਜਾਂ 8000 ਦਾ ਫੀਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਦੇ ਜੀ। ਮੈਂਬਰ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 203 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ 203 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18-19 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੜਾ ਫਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ ਕੋਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 214 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਤਾਬ ਪੁੱਤਰ ਹੇਮੰਤ ਵਾਸਲ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ 58 ਨੰਬਰ ਤੇ 59 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਢਾਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ। ਕੇਸ ਪਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰ। ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਰ ਨੰਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਾਈ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਡੋਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਓਪੇਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬੋਗਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬੋਗਸ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। 3 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਕੇਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੇ 400 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ 7 ਲਾ ਕੇ 7400 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ 1300 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ 30 ਦਾ 1 ਦਾ 7 ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ 1000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 1000 ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ 7000 8000 ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਸਿਫਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਡਬਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 57 ਦੇ 57 ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਾ ਸਾਤਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਬਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਬਲੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 48 ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, 48 ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ, 32 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਬੋਗਸੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਘਪਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘਪਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਡਿਵੋਟ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਜ ਕਰਾਊ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਓਵਰਆਲ ਹਾਲਾਤ, ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ।